Hi everybody, 11 Institute welcomes all the students of Standard 10th, and from today we will begin with science. We will be discussing physics first, chapter number 10, right? So basically this chapter number 10 is titled as light reflection and refraction, right? Light reflection and refraction. You have discussed something about this in the lower standards like standard 7, standard 8. You have studied about image formation by plane mirror. You have studied about laws of reflection, right? You have studied about cloud mirrors also partially, but from now we will discuss this in bit of detail, and there would be some of the limitations. We will move as per the textbook. We will learn as per the textbook, because as far as knowledge is concerned, we will learn some extra topics also, right? So let us see a basic introduction of this chapter in today's video lecture. You can see this background over here which shows us reflection. It gives us a clear picture of reflection. You can see there is reflection of the trees over here, there is reflection of sun over here, right? There is reflection of sky over here. You can see the colors are being reproduced, which gives us the example of reflection, the reflection of clouds, right? And apart from that, there is another phenomenon of refraction, right? Refraction over here, you can see this image includes both. There is reflection also and there is refraction also. You can see this spoon, it is placed inside a glass of water, and we can see there is an oblique over here. The path of the light is changing, which suggests us that refraction has occurred. When you go to a water park or when you go inside the swimming pool, you feel that the the floor is coming up. Like you feel that the floor has a less height, or you somehow feel a difference like that when you see inside the water. That phenomenon is refraction, which you can see over here. And apart from that, there is reflection also. You can see there is a reflection of glass, water, and the spoon over here. So we will discuss, or we will revolve around these topics, reflection and refraction. Let us see the paper pattern as far as the board exam is concerned. This is as per the blueprint: one question of 1 mark, one question of 2 marks, and one question of 3 marks with option as provided per the blueprint. And what was asked in the board exam, sorry, not as per the blueprint, but in the board exam 2020. Please remove this, right? This is not blueprint, but this was as per the board exam 2020, right? One question of 1 mark, one question of 2 marks, and one question of 3 marks, but option was not there, right? There was no option this time. Fine, so just keep this in mind, right? This was the blueprint, and this is the blueprint, and this was asked in the board exam last year, but there was no option. And believe me, what you study and what is being asked in the exam are two different phenomena, right? The paper in the prelims in the first term were so much so tough for this chapter actually, that if you don't know the concept, you will not easily crack the answer, right? All the questions which were asked were on the basis of some concept, right? There was no direct question from the textbook. Fine, and apart from that, what I have observed is this 3 mark question is generally a sum or a diagram or a figure till date, right? Only one paper has come from board March 2020, but what I have observed is even in case of terminal and even in case of prelim, the 3 mark question that is asked from this chapter is either a sum or it is based upon some ray diagram. So please be very serious for this chapter, and this is a common chapter applicable to the normal life also, so it will be fun to learn this, right? You should be ready with a book and a pen. I will request you to pause the videos in between and write some answers so that you have a material with you to read. Due to this lockdown situation, we are unable to continue the regular classes. But as assured to you, I will not, you will not feel any difference whether there is lockdown or not, or whether classes are closed or not. Classes are open. You just have to consider like that. Only thing is that you are at home and I am at my home, but I am able to provide you some better services from here also.
Fine, so please be ready with a book and a pen, and friends, please maintain that book very well. Fine, if you don't maintain that book very well, if you are not keen to write everything, then there will be a problem for you, my dear friends. You will be searching for answers, you will be searching for guides, digest material, etc., etc., etc. Better than searching anything, it is better to extract the textbook, write the notes on our own, and I will help you. Fine. So please be very serious. Please maintain your science CW, else you will be at a loss at the end. And ultimately, when the final exams will come, you will regret it. Right. So let us move ahead. Please keep a book and a pen handy. It is not necessary to write everything. Whatever I tell, you have to write it. Fine. So today we will just have a basic introduction and then we will move ahead and we will continue this video lecture series. Fine. So what happens when light falls on an object? See, one thing is very much clear. Why we are able to see anything is due to light. If there is no light, we are not able to see anything. But before going to reflection and refraction, first let us study what happens when a light falls on an object. Right, this is not given in textbook, but we have to learn this. Right, this is important for us. So following phenomenons occur when light falls on an object. Right, let us see what are they. Reflection. Right, reflection occurs when light falls on an object. Then absorption, light that's absorbed. Fine. Then what do we have? Refraction. We have just seen in the previous slide. What is refraction? Bending of the path of light. Then scattering. Right. Then what is it? Diffraction. These are the different phenomena associated with light. These are the different principles that work with light. Reflection, it is very clear. Light is coming, it is striking with a surface and it is getting reflected back. Right? Light strikes a surface and it gets reflected back. Here, light strikes the surface but it is absorbed by the surface. It is not reflected back. Such phenomenon is known as absorption of light. Then we are having refraction of light. Light is falling on an object or on a surface and it moves ahead, but its path has changed. Its path has bent. It is not continuing its normal path. There is a change in its path, and such a phenomenon is known as refraction. Then there is scattering. Light falls on an object and it is scattered in its surrounding. ફેલાઈ જાય છે light. Right? So that is scattering. And here again the light is scattering itself but in a definite manner, definite pattern, and this is diffraction. There is a very minute, a thin line of difference between scattering and diffraction, which you will learn in your further studies. We will not put light onto that, but we should at least know the names, or basic concepts should be clear to us, that what is reflection, refraction, absorption, scattering, and diffraction. Apart from that, there is one more phenomenon that can occur with light, is transmission. Right. Transmission is almost similar to refraction. Only difference is, in refraction the light changes its path when it falls on a surface. In transmission the light will not change its path, it will just continue its path. It will just pass from the surface from one side to another side in a straight line, in a straight ray of light. Here the path of light is getting changed. In transmission the path of light will not get changed. Fine, so you don't have to write this, you just have to remember this some names, that what can happen with light. What happens when light falls on an object? Following things can happen. Reflection can happen, absorption, refraction, scattering, diffraction, and apart from that transmission can also occur. Right. Now light is same. The light that undergoes reflection, the same light undergoes absorption also, the same light undergoes scattering also, the same light undergoes refraction also. Suppose, right, there are different types of lights also, because light is a very big range, visible range of light, ultraviolet rays of light. Right, there are different wavelengths for them.
No, light is ultimately a wave, electromagnetic wave we studied in standard 9. Right? It is having some wavelength, it is having some periodic time, it is having some frequency. We have seen sound waves also previous year, and we saw the classification of sound waves. You might be remembering that. Right? Infrasonic sound rays, ultrasonic sound waves. Right? They were classified on the basis of frequency or wavelengths. Similarly, light waves can also be classified on the basis of their wavelength. Right, what we will be talking about is reflection and refraction. And reflection and refraction occur with visible light. With visible light, right, we can see the things around us. Why? Because we are having a visible light band. We are discussing about the light waves which have the wavelength of 400 nanometers to 800 nanometers. Fine, how much? 400 nanometers to 800 nanometers. We will be talking about that. Right, 400, sorry, this isn't working fine today. Yes, blue will work. So we will be talking about the light waves which have their wavelength between 400 nanometers to 800 nanometers. This is the range of wavelength of visible light. Right, the light waves due to which we can see the surroundings around us. We cannot see these light waves, but due to these light waves, we can see our surroundings. And these light waves belong to this wavelength range 400 nanometers to 800 nanometers. This is the visible range. There are light waves which have wavelength less than 400 nanometers. They are known as ultraviolet light waves. There are light waves which are having more than 800 nanometers of wavelength. They are known as infrared light waves or light rays. Right? You can use both the words waves or rays. That is fine. Right? Now let us go in bit deep. Right? Why these are named as ultraviolet and infrared? Understand, the colors that are visible to us, the spectrum of colors that you have learned something like this. You remember this Vibgyor? I hope you remember this. Fine. Vibgyor: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. So these all colors are visible to us. Now this ranges from 400 nanometers to 800 nanometers. Right, 400 nanometers to 800 nanometers. The wavelength of violet color is the least. The wavelength of red color is the most. Now, what about when your wavelength is less than violet? Less than violet, so we name it as ultraviolet. Right, less than 400 nanometers. Those light rays are known as ultraviolet light rays. And more than red, we will name them as infrared rays. IR, infrared. You have heard this many times. Infrared. समझाई છે भाई? So 400 to 800, these colors are visible to us in the surroundings. Less than 400 ultraviolet rays, more than 400 infrared rays. Then તમે નામ સાંભળેલા હશે X rays. બરાબર ને? તો reflection અને refraction, that will happen with visible rays. Right, or the visible color range. They then also happen with other phenomena also, but for now what we will study is reflection and refraction. See, you are seeing the example of diffraction over here. You have heard the word X rays. Now what are X rays? They are also a type of light rays even, right, but their wavelength are different. Right, and due to that wavelength they undergo diffraction. Right, then many of the light rays undergo scattering also. Right, scattering bhi તમે જોયેલું છે, Tyndall effect. We have learned that scattering of the light rays when light falls on these particles. So this phenomenon, right, when reflection will occur, when refraction will occur, every such things, every such thing depends upon two things. First, the type of surface, right, whether the surface is transparent, whether the surface is translucent, whether the surface is opaque. Right, for example, which phenomenon will occur depends upon reflection. Right, and second, it also depends upon the type of light ray.
right? Whether the light ray is ultraviolet, whether it is visible, whether it is X-ray, whether it is infrared, right? So based upon different types of light waves and based upon the type of surface, this phenomenon can occur. Right, this phenomenon can occur. Reflection will occur for a different surface, reflection will occur for a different surface, scattering will occur for a different surface. That depends upon the property of surface as well as the nature of light. I hope this is clear. You do not have to write this. This was just for information so that you know that many things can happen with light. And out of these many things, we are going to learn two: reflection and refraction. The rest you will study in your higher standards in 11th, 12th, in your college, etc. etc. Right? But for now, in this chapter, we have to study about reflection and refraction. And today we will begin with reflection first. So let us see reflection. Before that, what makes things visible? How do you see the objects around you? Now we will move purely according to the textbook. What makes the things visible? You might be sitting in your room for now. રાઈટ, તમે અત્યારે તમારા રૂમમાં બેઠા હશો, ઘરે બેઠા હશો. બહુ સીધી વાત છે. સપોઝ યુ આર સિટિંગ ઇન યોર રૂમ and there is a mobile in your hand, or you are watching this video lecture on your TV, laptop, etc. But somewhere there will be light in your room. તમારા રૂમની કોઈ લાઇટ ચાલુ હશે, either a tube light or ceiling light, lamp, ગમે તે હશે. or suppose હજી થોડું અજવાળું હોય, I don't know at what time you are watching this, તો sunlight કદાચ થોડી ઘણી રૂમમાં આવતી હોય. બટ સપોઝ હું એવું માની લઉં કે સાંજનો ટાઈમ છે, સન કદાચ નહીં હોય અત્યારે, અને રૂમમાં પ્યોરલી તમારી ટ્યુબલાઇટ ચાલુ છે, એના લીધે તમે વસ્તુઓ જોઈ શકો છો. જસ્ટ ઇમેજિન what happens if the light is off. What happens if you switch off your light? You cannot see anything in your surrounding. સપોઝ અત્યારે એવું માની લ્યો 5 મિનિટ માટે તે યાદ કરો ત્યારે લાઇટ વહી જાય અચાનકની સાંજના ટાઈમે, તો એક જ સેકન્ડની અંદર તમને તમારી નજર સામે બધું દેખાતું હોય છે, એ અચાનક બંધ થઈ જાય છે. વી ફીલ લાઈક વી આર બ્લાઇન્ડ. જસ્ટ વિચારો એમ, તમારી પાસે આંખો છે, યુ આર હેવિંગ વિઝિબિલિટી, તમારી પાસે આંખો છે, બટ જો લાઇટ અચાનકની વહી જાય તો આજુબાજુમાં બધું દેખાવાનું બંધ થઈ જાય છે. સમજી શકો છો? સમજાય છે? સો light is essential to see anything that you can see around you, that is due to presence of light. Now what happens after that we will learn today, but first accept this fact. તમે અત્યારે ટ્રાય કરી લો તમારા રૂમની અંદર, તમે લાઇટ બંધ કરી દો, તમને કાંઈ નહીં દેખે, અને તો બહુ ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે. just switch off the lights and you will not be able to see anything, right? So what makes things visible is light. હવે એક્ઝેક્ટલી લાઇટ સાથે શું થાય છે અને આપણને બધું દેખાય છે, that we will see. So this is according to the textbook. We see a variety of objects in the world around us. તમે અત્યારે તમારી આજુબાજુ જોઈ શકો છો, તમારી આજુબાજુમાં પેન હશે, બુક હશે, નાના ભાઈ બેન હશે, ટેબલ હશે, ઉપર જુઓ તો ફેન હશે, સાઈડમાં જુઓ કદાચ એસી હશે, ટીવી હશે, લેપટોપ હશે, નીચે જમીન હશે. There are many things. વિન્ડો હશે, રૂમમાં અંદર ડોર હશે. There are n number of things around us and we can see a variety of objects around us. They are solid, liquid, etc. etc. Right? However, we are unable to see anything in a dark room. Right? We are unable to see anything in a dark room. Room ની અંદર આ બધું શું કામ દેખાય છે? Because the room is filled with light. If the room is dark, there is no light, we are not able to see anything. Right? Or we are unable to see anything. Unable to see. Fine. So on lighting up the room, the things become visible. એ તો અત્યારે છે જ, અત્યારે રૂમની અંદર લાઇટ ચાલુ છે તો બધું આજુબાજુમાં દેખાય છે. On lighting up the room, the things are visible. So the question is, light એવું તો શું કરે છે that things are visible to us, right? This is our question. What makes the things visible? એવું તો light શું કરે છે કે આપણને બધું બરાબર દેખાય છે. What makes the things visible around us? Right? Fine. Sure. So if the room is dark, fine, if the room is dark, we are not able to see anything. This is the first thing that we have to accept, right? We are unable to see anything. And when you light up the room, the things become visible. Everything becomes visible to us, right?
So now the question is, what makes the things visible? Fine, let us see. This is the answer to this. What makes the things visible? So I request you to please pause the video, or we will listen to this, but just follow these guidelines. In your book, you have to write this. What makes the things visible? And after writing this heading, what makes the things visible, you have to write from here, right, during the day. From here, you have to write the points which will be displayed on the screen. Write it afterwards. First, understand. Let us read. During the day, the sunlight helps us to see the objects. Right, that is fine. Sunlight હોય તો મને આજુબાજુ બધું દેખાય છે. Normal light ચાલુ કરવાની જરૂર પડતી નથી. An object reflects the light that falls on it. Yes, this is the main thing why we see an object. An object reflects the light. This is a very important point. Reflects the light that falls on it. Right? We highlight it. This is an important point for us. તો ભાઈ તમને તમારી આજુબાજુમાં અત્યારે કોઈ બુક હશે, તમારા હાથમાં પેન હશે, તમારા હાથમાં મોબાઈલ ફોન હશે, ટેબ્લેટ હશે, એ જો દેખાય છે તો વોટ ઇઝ ધ રીઝન? તમારી આજુબાજુમાં જે ટ્યુબલાઇટ છે એની અંદરથી લાઇટની રે બહાર આવે છે. That ray of light is falling on the object, is falling on a particular object, and that object is reflecting the light. એની ઉપર લાઇટ ભટકાય અને રિફ્લેક્ટ થાય છે, and that reflected light is going into our eyes. Right, that reflected light is going into our eyes, and hence we can see any object. This reflected light, when received by our eyes, enables us to see the things. બરાબર ને? Which light? Reflected light. In short, ટ્યુબલાઇટ માંથી અમુક રે ઓફ લાઇટ ડિરેક્ટલી આપણી આઈઝ માં બી જતી હશે, બટ એના લીધે આપણને કોઈ વસ્તુ નથી દેખાતી. ટ્યુબલાઇટ માંથી ઓર લાઇટના સોર્સ માંથી જે લાઇટની રેઝ બહાર આવે છે, they first fall upon any object. That object will reflect the light rays, and those reflected light rays are entering into our eyes. Right? Fine. So we are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it. અત્યારે તમારી અને મારી વચ્ચે ઓર તમારી અને ઓબ્જેક્ટ ની વચ્ચે એર નો મીડિયમ હશે. સોરી, તમારી અને મારી વચ્ચે બોલાઈ ગયું, બીકોઝ મને એમ જ થાય છે તો હું તમારી સામે બેઠો છું. રાઈટ, બટ ફોર એક્ઝામ્પલ તમારી અને ટેબ્લેટ ની વચ્ચે અત્યારે એર મીડિયમ છે અને તમે ટેબ્લેટ જોઈ શકો છો. વાય? બીકોઝ વન્સ ધ લાઇટ રેઝ ફોલ્સ ઓન ધ ટેબ્લેટ, ધ રિફ્લેક્ટેડ લાઇટ રેઝ then travel through the air, અને એ ટેબ્લેટમાંથી તમારી આંખોમાં જાય છે અને તમે ટેબ્લેટને જોઈ શકો છો. ફાઇન. સો પહેલી વસ્તુ આપણને એ સમજમાં મળી કે આ હાઇલાઇટરમાં મજા નથી આવતી. બરાબર ને? તો ખોટું દોઢું થવાય નહીં. હા, બહુ ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ જે છે સાચું છે સ્વીકારવું જોઈએ આપણાથી, તો આપણે પેન મોડમાં પાછા આવી જઈએ. એન્ડ સેકન્ડ થિંગ, આ બધું અહીંયા જોવાઈ ગયું, મેજોરિટી લોકોને સમજાઈ ગયું હશે, બટ હજી બધી વસ્તુ માટે મેં અલગ અલગ ઇમેજીસ બનાવીને રાખી છે ઓર ફાઇન્ડ કરીને રાખી છે, બધું તમને ક્લિયર થઈ જશે. સો ફર્સ્ટ થિંગ આઈ રિક્વેસ્ટ ટુ યુ ઇઝ પ્લીઝ પોઝ ધ વિડીયો. In your book, write question number 1, what makes the things visible, and write these 3 points. This is point number 1, this is point number 2, and this is point number 3, but never give the numbers. Right, just give the notation of a point. આ તો જસ્ટ તમને સમજાવવા માટે લખેલું છે. So please pause the video and write this down. What makes the things visible? Fine, please pause the video and write this down. Alright, I hope you have written this. Students, again requesting, તમારું મટીરિયલ જે અત્યારે તમે બનાવો છો એ જ છે. પછી હું ટેસ્ટ લઉં ત્યારે એમ નથી તો સર મારી પાસે વાંચવા માટે કંઈ છે નહીં. રાઈટ, જેટલું બી મારું મટીરિયલ છે જે આપણે લિથોસ બનાવીએ છીએ બધાના ફોટોઝ આની અંદર આવી જશે. અમુક વસ્તુ જે એની અંદર નથી આપી એ બી ટેક્સ્ટબુકની માઇન્યુટ ડિટેલ્સ આ વર્ષે તો આની અંદર બધી કવર થઈ જશે. તો તમે જે બુક બનાવો છો ને ફ્રેન્ડ્સ, એ ગ્રંથ જેવું બની જશે, એ કોઈ પાસે નહીં હોય. બરાબર ને? અને એટલું સરસ બનશે કે તમારે એક્ઝામના આગલા દિવસે ટેક્સ્ટબુક વાંચવાની જરૂર પડશે નહીં. ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ વિલ બી ગિવન ઇન યોર બુક. બહુ વ્યવસ્થિત મેનરની અંદરથી તમારી પાસે જે ટેક્સ્ટબુકનો ડેટા છે એના પ્રમાણે કઈ પ્રમાણે ફેરવીને અલગ અલગ ક્વેશ્ચન્સ પૂછાઈ શકે છે. રાઈટ, તો બુક બહુ સિરિયસલી બનાવજો ફ્રેન્ડ્સ, બહુ સારા હેન્ડરાઇટિંગથી, બહુ ડેકોરેટેડ બુક, અલગ અલગ પેનનો યુઝ કરજો, પેન્સિલ, સ્કેલ, બહુ મસ્ત બુક બનાવજો, સ્માર્ટ બુક જેવી લાગવી જોઈએ, ટનાટન. રાઈટ, સો
આને આપણે હવે ઇમેજની મદદથી સમજી લઈએ. વોટ મેક્સ ધ થિંગ્સ વિઝિબલ. ત્રણ અલગ અલગ સિનેરિયો હમણાં ડિસ્પ્લે થશે આપણી સ્ક્રીન ઉપર, રાઈટ. ફર્સ્ટ સિનારિયો શું છે આની અંદર, શું સમજાવે છે આપણને કે ભાઈ ધીસ ઇઝ ધ લાઇટ સોર્સ. સપોઝ ધીસ ઇઝ સન ઓર ધીસ કેન બી ટ્યુબ લાઇટ, ધીસ કેન બી બલ્બ, એનીથિંગ. ધ લાઇટ ફોલ્સ ઓન ધ વ્યુઅર. આ શું છે વ્યુઅર, આપણે આ ઓલું વોડાફોન વાળું ઝૂઝુ, રાઈટ. અને પછી આપણી ઉપર લાઇટ ફોલ થઈ અને આ ભાઈની ઉપર પડે છે. ધીસ ઇઝ વન કેસ. સેકન્ડ કેસ, લાઇટ આ ભાઈની ઉપર પડે છે અને રિફ્લેક્ટ થઈને આપણી આંખોમાં જાય છે. સેકન્ડ કેસ. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ થર્ડ કેસ, લાઇટ આપણી આંખોમાંથી બહાર નીકળે છે. ધેટ ઇઝ ઓલ્સો અ કેસ. આ ભાઈ ઉપર પડે છે અને પછી સનની અંદર જાય છે, રાઈટ. હવે જ્યાં સુધી લાઇટની વાત છે, આ ત્રણે ત્રણ કેસ સાચા છે. લાઇટ નો પાથ આવો બી હોઈ શકે, આપણી ઉપર ટચ થઈને રિફ્લેક્ટ થઈને આની પાસે જાય છે. પાથ આવો બી હોઈ શકે, સનમાંથી આની ઉપર પડીને આપણી ઉપર આવી શકે છે. બીકોઝ જેમ આપણે આને જોઈ શકીએ છીએ, ઇન ધ સેમ વે આ ભાઈ બી આપણને જોઈ શકે છે, રાઈટ. એન્ડ થર્ડ વન, આપણી આંખોમાંથી લાઇટ રેઝ, બરાબર ને, અહીંયા પડી અને અહીંયા રિફ્લેક્ટ થઈને જાતી હોય. ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ધ કેસ. સો એઝ ફાર એઝ ધ લાઇટ રેઝ આર કન્સર્ન, ઓલ થ્રી કેસીસ આર કરેક્ટ. કોઈ ભૂલ નથી એની અંદર. બટ આ ત્રણ કેસીસમાંથી કયા બનાવના લીધે આપણને કોઈ વસ્તુ દેખાય છે, રાઈટ. ધેટ ઇઝ ઓપ્શન બી, ઓલરેડી માર્ક છે અહીંયા. ડ્યુ ટુ ધીસ વી કેન સી ધ ઓબ્જેક્ટ્સ. We can clearly see the light is coming from the source, it is falling on the object, this object is reflecting the light. આની ઉપર લાઇટ પડી ગયા પછી લાઇટનું શું થાય છે, રિફ્લેક્શન. એન્ડ this reflected light, આ શું છે, reflected light is coming into our eyes. આઈઝમાં એનું સેન્સેશન પ્રોડ્યુસ થશે અને બ્રેનની અંદર પછી એ ઇમેજ પ્રોસેસ થશે અને ખબર પડશે કે ભાઈ આ શું છે. ભાઈ સપોઝ ધીસ ઇઝ અ ટોર્ટોઇસ. ટોર્ટોઇસની જગ્યાએ ફ્લાવર હોય તો ફ્લાવર દેખાય, જમવાની વસ્તુ હોય પાણીપુરી હોય તો પાણીપુરી દેખાય. ત્યારે એવું બન્યું જ નજરની સામે પાણીપુરી પડ્યું ને કોઈ મને એમ કે ના ના આ તો દવા છે, એવું તો હોય નહીં ને. પાણીપુરી તો વર્તાવે ને, હા પાણીપુરી છે. તો બ્રેન વિલ પ્રોસેસ ધ ઇમેજ. બટ ધીસ પાથ ઇઝ ક્લિયર. The light is coming from the source, it is falling on the object, this object will reflect the light and this reflected light rays, હું બહુ એમ્ફોસિસ આપું છું આ વર્ડને, this reflected light rays are falling onto our eyes, there is sensation in the eyes, fine, and the brain will process the image and we are able to see what object it is, right. આઈઝમાં શું થાય છે એ બી આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં ભણવાનું આવશે, કોઈ ચિંતા નથી. હા, બટ ત્રણેયમાંથી એ કોઈ ઇમેજ ખોટી નથી. લાઇટ નો પાથ આવો બી છે, બરાબર ને, બીકોઝ લાઇટ આપણી ઉપર બી પડે છે ને. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમને અત્યારે ટેબ્લેટ દેખાય છે ઓર તમારી બાજુમાં મમ્મી પપ્પા ભાઈ બહેન કોઈ ગમે તે રિલેટિવ ફેમિલી મેમ્બર બેઠો છે, એ તમને દેખાય છે, તો તમે બી એને દેખાવ જ છો ને. તમે તો મિસ્ટર ઇન્ડિયા તો છો નહીં ને, એમ કે તમને બધે દેખાય ને તમે કોઈને ન દેખાવ, બરાબર ને. તમે બધાને દેખાવ છો. વાય? જે પ્રમાણે લાઇટ કોઈ ઓબ્જેક્ટ ઉપર પડે છે અને એ ઓબ્જેક્ટ તમને દેખાય છે, એ જ પ્રમાણે લાઇટ તમારા ઉપર બી પડે છે ઓર આપણા ઉપર બી પડે છે અને આપણે બી બીજા કોઈ થર્ડ પર્સનને દેખાઈએ છીએ ને. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ટ્રુ એન્ડ ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ટ્રુ, રાઈટ. બટ આપણને what makes things visible to us, this makes things visible to us, that light falls on an object and that object reflects the light and the reflected rays fall on us. આ બંને કેસ સેમ છે, તમે જુઓ તો આમાં આપણે કોકને જોઈ શકીએ છીએ અને આના પ્રમાણે આ કોપ આપણને જોઈ શકે છે, રાઈટ. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. આ સમજાઈ ગયું હશે બિલકુલ. ફાઇન, લેટ અસ મૂવ અહેડ. One more example. You can see this is source of light, it is falling on the object, this object is reflecting the light rays and the observer views it and the brain will process it. ફાઇન, હવે આટલી બધી વસ્તુ છે તો બ્રેનને ખબર પડી જશે ને, ભાઈ these are grapes, right, this is mosambi, this is strawberry, right. The brain will process the image. બધાની વચ્ચે કલર ડિફરન્સ છે એ આપણને ખ્યાલ આવી જશે. તમારી સામે હું પેન મૂકી દઉં અને પેન્સિલ મૂકી દઉં તો બંનેનો ડિફરન્સ તમે જોઈને કહી શકશો ને, ભાઈ ધીસ ઇઝ અ પેન એન્ડ ધીસ ઇઝ અ પેન્સિલ, ધીસ ઇઝ રેડ એન્ડ ધીસ ઇઝ ઓરેન્જ. તમે કલરનો ડિફરન્સ કહી શકો છો, તમે શેપનો ડિફરન્સ કહી શકો છો. વાય યુ કેન ડુ ધીસ? That is done by our brain. That is done by brain. The eyes are just collecting the information. આ એક ટાઈપની ઇન્ફોર્મેશન જેવું છે. લાઇટ અહીંયાથી આવી,
એ આ ઓબ્જેક્ટની ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરે છે એની ઉપર ટકરાઈને, અને રિફ્લેક્ટેડ લાઇટ રેઝ બધી ઇન્ફોર્મેશન લઈને ત્યાં જાય છે આંખ ઉપર. આંખ એક ટાઈપનું, આઈઝ એક ટાઈપનું ડિટેક્ટર છે. ઇટ વિલ ડિટેક્ટ ધ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ લાઇટ રેઝ. હા, આનો કલર આવો હોવો જોઈએ, આની ડેપ્થ આટલી હોવી જોઈએ, આની હાઇટ આટલી હોવી જોઈએ. ધીસ ઇઝ અ ડિટેક્ટર, એન્ડ ઓલ ધીસ ડિટેક્શન સિગ્નલ્સ આર ધેન પ્રોસેસ્ડ બાય બ્રેન, એન્ડ બ્રેન ઇઝ એબલ ટુ ડિફરન્શિએટ બિટવીન વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ ઓબ્જેક્ટ્સ. બરાબર ને? આપણી સામે કોઈ ઓબ્જેક્ટના બે અલગ અલગ કલર્સ હોય, હાઇટમાં ડિફરન્સ હોય, સાઇઝ શેપમાં ડિફરન્સ હોય, તો વી કેન ઇઝીલી સી ધેટ, right? That is due to the processing by the brain. We will learn further. So I hope this is clear to you. We can see the objects around us due to what? Due to reflection. આ fill in the blanks માં પૂછાય. But due to which phenomenon we can see the objects around us? અને નીચે ઓપ્શન આપેલા હોય સપોઝ MCQ માં, રિફ્લેક્શન, રિફ્રેક્શન, સ્કેટરિંગ, ડિસ્પર્શન. તો આન્સરમાં શું આવી જશે ભાઈ? રિફ્લેક્શન ઓફ લાઇટ. બહુ જ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે, બટ છતાં એક્ઝામમાં પૂછાય તો ડાયરેક્ટ વાર્તા ફરી પાછી એ જ હોય, સર પેપર બહારનું હતું, સર બહુ ટફ હતું, આ હતું, હાય હાય, આવું બધું. ગર્લ્સને તો આમ ખબર નહીં, ધ્રાસતો જ પડી જાય, ઓ મમ્મી બહારનું. અરે ભાઈ, તમે બુદ્ધિ થોડીક વાપરો, તમે બેઝિક કન્સેપ્ટ જો, તમે રિવિઝન ટાઈમ ઉપર કરો, તો તમારી સામે બધી વસ્તુ હશે, તમારે એ સમયે વિચારવાની બી જરૂર નહીં પડે. ક્વાઇટ સિમ્પલ. વાય ડુ વી સી ધ ઓબ્જેક્ટ્સ અરાઉન્ડ અસ? ડ્યુ ટુ વન ફિનોમિનન, રિફ્લેક્શન. પછી રિફ્લેક્શનની અંદર બીજું ઘણું બધું થતું હશે, બટ ધ બેઝિક આન્સર, ધ ઓવરઓલ આન્સર ઇઝ રિફ્લેક્શન. I hope this is clear to you. Let us now move ahead. Fine. So there are a number of common wonderful phenomenon associated with light. બરાબર ને? લાઇટ ઘણું બધું કરી શકે છે આપણને, આપણી આજુબાજુ ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી થતી દેખાય છે, અને બધાની પાછળનું રીઝન શું છે? લાઇટ. સમથિંગ ઇઝ હેપનિંગ વિથ લાઇટ, સમ ફિનોમિનન આર હેપનિંગ વિથ લાઇટ ડ્યુ ટુ વિચ વી સી સચ, રાઈટ? સો ઇમેજ ફોર્મેશન બાય મિરર્સ. મિરરની અંદર આપણે ઇમેજ જોઈ શકીએ છીએ, બરાબર ને? હાલ મોબાઈલની અંદર કેમેરા ઘણા બધા રિલીઝ થાય છે. 2 કેમેરા વાળો મોબાઈલ આવ્યો, પછી 3 વાળો, પછી 4 કેમેરા વાળા મોબાઈલ આવી ગયા અત્યારે. All this is possible due to light. Light. We are just modifying different concepts associated with light. That's it. So image formation by the mirrors. You can see આ બેન છે એ મસ્ત મજાનું મેકઅપ કરી રહ્યા છે, અને એ પોતાને મિરરમાં જોઈ શકે છે. Why is this possible? Due to light. તમે જુઓ, આમ બાજુમાં લાઇટ ચાલુ છે, બધી આમ પરફેક્ટ ઇમેજ ગોઈતી આપણે, બરાબર ને? બેનને બહુ વધારે ન જોતા, આપણે લાઇટને જોવાનું છે. હા, બોયઝ ખાસ કરીને, બોયઝ કરતા વધારે ઇન્ટરેસ્ટથી ગર્લ્સ જોશે કે આ બેન આમની અંદર કેવું મેકઅપ કરે છે, આપણે થોડુંક આમ બધું, બરાબર ને? યુ કેન સી ધ લાઇટ્સ ઓવર હિયર. જો આ લાઇટ બંધ થઈ જાય તો આ બેન ભલે અરીસામાં ઊભા રહ્યા, પણ એ બેન પોતાને અરીસામાં જોઈ શકવાના નથી. વાય અ ઇમેજ ઇઝ ફોર્મડ ઇન ધ મિરર? ડ્યુ ટુ પ્રેઝન્સ ઓફ લાઇટ, ડ્યુ ટુ સમ ફિનોમિનન એસોસિએટેડ વિથ લાઇટ. બેનનું રિફ્લેક્શન થાય છે મિરરની અંદર, રાઈટ? The twinkling of stars, it is also again due to light. Yes, the twinkling of stars is due to light. It is due to atmospheric refraction. We will study in the next chapter. The beautiful colors of rainbow, this also we will study in the next chapter, chapter number 11. This is a phenomenon of light. This is also happening due to light. Bending of light by a medium, we have already seen at the start of the chapter. Bending of light, તમે જોઈ શકો છો સ્પૂન તો સીધે સીધી જ હશે, બટ જ્યારે આપણે એને આ સાઈડથી જોઈએ છીએ, અહીંયા જુઓ તમે મીડિયમ ચેન્જ થાય છે, અહીંયા એર મીડિયમ છે, અહીંયા વોટર મીડિયમ છે, એન્ડ વી કેન સી ધ પાથ ઓફ લાઇટ ઇઝ બેન્ડિંગ. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો અ ફિનોમિનન ડ્યુ ટુ લાઇટ. ઘણું બધું થાય છે. અહીંયા લાઇટની સાથે રિફ્લેક્શન થાય છે, અહીંયા રિફ્રેક્શન થાય છે, અહીંયા લાઇટનું ડિસ્પર્ઝન થાય છે, ટોટલ ઇન્ટરનલ રિફ્લેક્શન થાય છે રેનબોની અંદર, અહીંયા લાઇટનું રિફ્રેક્શન થાય છે. ધીઝ આર ધ મેની થિંગ્સ એસોસિએટેડ વિથ લાઇટ, બટ ફોર નાઉ we will study about reflection, right? So please pause the video and write this down. These are the different common phenomena associated with light: image formation by mirror, twinkling of stars, beautiful colors of rainbow, and bending of light by a medium. Please write this in your book. અને હા, એક ક્વેશ્ચન આપણે પહેલા લખ્યો હતો અને બીજો આપણે લખીએ છીએ, તો બંનેની વચ્ચે જે આપણા એક્સિસ્ટિંગ સ્ટુડન્ટ્સ છે એમને ખ્યાલ હશે, બરાબર ને? અમુક અમુક લોકો જે નવા જોઈન થયા છે એમને બી બહુ ક્લિયર કરી દો. જ્યારે બી સેકન્ડ આન્સર લખો છો, વચ્ચે મસ્ત મજાની સ્કેલ લઈ અને આડી લાઈન કરવાની છે. 2 પાર્ટ જ આપણને અલગ બાઉન્ડ્રી જ દેખાવી જોઈએ.
રાઈટ? ભાઈ એ આન્સર અને આ બીજો આન્સર. બુકની અંદર નીટનેસ જળવાઈ રહેવી જોઈએ. પ્લીઝ રાઇટ ધીસ ડાઉન ઇન યોર બુક. All right. I hope you have written this. Let us move ahead. Fine. હવે બધું લાઇટ થી જ થાય છે. બરાબર ને ભાઈ? રિફ્લેક્શન બી લાઇટ નું થાય છે, રિફ્રેક્શન બી લાઇટ નું થાય છે, એબ્ઝોર્પ્શન, સ્કેટરિંગ, આજુબાજુની બધી વસ્તુઓ દેખાય છે, એવરીથિંગ ઇઝ ડ્યુ ટુ લાઇટ. તો થોડીક લાઇટ વિશેની ઇન્ફોર્મેશન જરૂરી છે, રાઈટ? જે ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપેલી, હું તમને જસ્ટ બોલતો જાઉં છું. અમુક વસ્તુ મગજમાં યાદ રાખી લેજો. વોટ ટાઈપ ઓફ waves are light waves? They are electromagnetic waves. Light waves are electromagnetic waves. They do not require a medium for traveling. They are transverse waves, the particles of the light, right? They oscillate perpendicular to the motion of the wave, hence they are transverse waves. Light is possessing dual nature. બરાબર ને? લાઇટ વેવ બી છે, એનો વેવ નેચર બી છે, અને લાઇટનો પાર્ટિકલ નેચર બી છે. હા, આ બહુ ડીપ વસ્તુ છે. તમે ફ્યુચરમાં ડેફિનેટલી, આટલા બધા સ્ટુડન્ટ્સ છો મારા 11th સાયન્સમાં, જસ્ટ આવતા વર્ષે આવા ટાઈમે તમે 11th સાયન્સમાં હશો, અને ડેફિનેટલી આ વસ્તુ તમારી સામે આવશે that light is having dual nature. Right? Light is having dual nature. It is having wave nature also. It is having particle nature also. તમે ઘણું બધું ભણવાના છો સાયન્સમાં, બરાબર ને? ડ્યુઅલ નેચર ઓફ લાઇટ, તમે ડિફ્રેક્શન ભણશો 11th અને 12th ની અંદર. ઘણી બધી નવી નવી ઇક્વેશન્સ ભણશો, ડી બ્રોગલીસ ઇક્વેશન, બરાબર ને? એટસેટ્રા એટસેટ્રા. આ બધું તમારે ભણવાનું આવશે. ત્યારે તમને તમારા ટીચર જે કોઈ બી હશે ત્યારે ભણાવશે that light is having dual nature. It is having wave nature also and it is having particle nature also. બટ અત્યારે તો આપણે એટલું જ એક્સેપ્ટ કરીને ચાલવાનું છે that light is having wave nature. Light is a type of wave and it does not require any medium for traveling. જે લાઇટના લીધે આપણે અત્યારે આપણી આજુબાજુ બધું જોઈ શકીએ છીએ, that is visible light, and the wavelength of visible light is between 400 nanometers to 800 nanometers. આ ક્યાંક ને ક્યાંક સાઈડમાં લખી લેજો. The wavelength of visible light હા, બધી નહીં. Visible light is from 400 nanometers to 800 nanometers. Right? આ ક્યાંક નોટિસ કરીને રાખી લેજો. Speed of light in vacuum, it is indicated by C, and speed of light in vacuum is 3 into 10 raised to 8 meters per second. Just imagine this. અને આ તો તમને ખ્યાલ બી છે, રાઈટ? આ ક્યાંક આવી ગયું છે આપણે પહેલા. Speed of the light in vacuum is 3 into 10 raised to 8 meters per second. Fine? Just note this down. All right, let us move ahead. What is given in the textbook? Light seems to travel in straight lines. Yes, બરાબર ને? એવું જરૂરી નથી કે સ્ટ્રેટ લાઇનમાં જ ટ્રાવેલ કરે, બટ ઇટ આપણે એવું માની લઈએ તો ઇટ ટ્રાવેલ્સ ઇન સ્ટ્રેટ લાઇન. આપણે રે ઓફ લાઇટ એવો વર્ડ સાંભળેલો છે, રાઈટ? સો બેઝડ અપોન ધેટ ફેક્ટ વી એક્સેપ્ટ ધેટ લાઇટ સીમ્સ ટુ ટ્રાવેલ ઇન સ્ટ્રેટ લાઇન્સ લાઈક ધીસ. આ જસ્ટ એક ઇમેજિનેશન પર્પઝથી ઇમેજ છે. એક્ઝેક્ટલી આવી જ રીતના લાઇટ રેઝ આગળ વધે છે, બરાબર ને? આપણે એવું જોઈ શકતા નથી because we cannot see light. We can feel the light. Due to light we can see other objects, but light ને આપણે actually જોઈ શકતા નથી, બરાબર ને? But we can assume that light will be traveling in straight lines like this, right? And yes, the fact that a small source of light, હવે આ સમજવા માટે આ ઇમેજ અહીં આપી છે, આ બહુ ઓછા લોકોને સમજાય છે, આ સમજીએ. A small source of light, ઈ આવડું, આ ટોર્ચ સોર્સ ઓફ લાઇટ છે. Cast a sharp shadow of an opaque object. This is the opaque object. આ શું છે આપણા માટે? opaque object, right? અને આ શું છે? shadow, બરાબર ને? This is a fact. જ્યારે બી આપણી પાસે કોઈ નાનકડો અમથો સોર્સ ઓફ લાઇટ હશે અને આપણે એને કોઈ ઓબ્જેક્ટ ઉપર એ લાઇટને નાખીએ તો એ ઓબ્જેક્ટનો શેડો મળશે. બહુ સીધી વસ્તુ છે.
તમારી સાથે ઘણી બધી વાર થયું હશે, સ્કૂલે જતા હોઈએ ઓર આવતા હોઈએ ઓર ક્લાસ પર જતા હોઈએ આવતા હોઈએ અને સન જો ભૂલે ચૂકે તમારી પાછળ હોય અને તમે સાયકલ ઉપર આવતો હોય, તમને રોડ ઉપર તમારો શેડો દેખાશે, બરાબર ને? ઇન ધ સેમ વે ઘરે હોઈએ આપણે, આપણી પાછળ લેમ્પ હોય અને આપણે હાથ ઊંચો કરીએ તો સામેની દિવાલ ઉપર આપણા હાથનો શેડો આપણને જોવા મળે, રાઈટ? તો સ્મોલ સોર્સ ઓફ લાઇટ forms a shadow of an opaque object. કેવો ઓબ્જેક્ટ? ઓપેક ઓબ્જેક્ટ, બરાબર ને? જો ટ્રાન્સપેરેન્ટ હોય તો લાઇટ આમાંથી પાસ થઈ જાય. ઓપેક ઓબ્જેક્ટની વાત છે. આ શું દર્શાવે છે? એવું આ થવાનું રીઝન શું છે? that light travels in a straight line. The path of light is a straight line. જો લાઇટ સ્ટ્રેટ લાઇનમાં પાસ ન થતી હોય તો આવું થઈ શકશે નહીં. સમજાય છે? આ લાઇનનો મીનિંગ બહુ ક્લિયર હોવો જોઈએ કે ભાઈ આપણે કોઈ પણ ઓપેક ઓબ્જેક્ટની પાછળ લાઇટ નાખીએ તો એ ઓપેક ઓબ્જેક્ટનો આપણને ઇન્સ્ટન્ટલી શેડો મળી જાય છે. એની પાછળનું રીઝન શું છે? એની પાછળનું રીઝન એ છે that path of light is a straight line. રાઈટ? પાથ ઓફ લાઇટ ઇઝ અ સ્ટ્રેટ લાઇન. અને આ જે પાથ ઓફ લાઇટ સ્ટ્રેટ લાઇન છે એને આપણે કોમન લેંગ્વેજમાં શું કહીએ છીએ? રે ઓફ લાઇટ. I hope this is clear. બરાબર ને? Again, the fact that a small source of light means this one, cast a sharp shadow means this one of an opaque object. આ તો fact છે. That a small source of light forms the shadow of an opaque object. Now, what is the reason behind this? The reason behind this is this points to that straight line path of the light. મતલબ કે અહીંયાથી જે લાઇટ નીકળે છે એનો જે પાથ છે that is a straight line, અને આ સ્ટ્રેટ લાઇન ને આપણે શું કહીએ છીએ? રે ઓફ લાઇટ. ઇન શોર્ટ, રે ઓફ લાઇટ નું ઇન્ટ્રોડક્શન આપેલું છે that light moves in a straight path and such straight path of light is known as ray of light. Fine? It is known as ray of light. I hope this is clear to you. આમાં કોઈ ડાઉટ નહીં હોય? Fine. If you wish to write, હું compulsory નથી દેતો, but if you wish to write, you can write this in your CW. Please pause the video for a minute and write this in your CW if you want. Else this is not that much of importance. આ બહુ normal વસ્તુ છે. ray of light તો તમને ખ્યાલ છે. All right, let's move ahead. Yes, and now we are beginning our actual topic, reflection of light. બરાબર ને? Let us see now reflection of light. તો અમુક વસ્તુ તો લાઇટના રિફ્લેક્શનની આપણે ભણી દઈએ છીએ, but let us see. Yes, a highly polished surface such as a mirror reflects most of the light falling on it. હવે જરૂરી નથી કે સરફેસ પોલિશ્ડ જ હોય અને સરફેસ મિરર જ હોય. બધા ઓપેક ઓબ્જેક્ટ્સ લાઇટનું રિફ્લેક્શન તો કરશે જ. બટ અત્યારે આપણે જે રિફ્લેક્શન સ્ટડી કરવાનું છે that is of the mirrors, the reflection of light that is produced by mirrors. And what are mirrors? They are highly polished surfaces and they reflect most of the light falling on it. માની લ્યો સરફેસ પોલિશ્ડ નથી, બરાબર ને? બીકોઝ બધા સરફેસ પોલિશ્ડ હોય એવું જરૂરી નથી, રાઈટ? તો એની ઉપર બી લાઇટ પડે છે ને રિફ્લેક્શન થાય છે. there are two types of reflections, regular and irregular. આ જૂની ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણે હતું, નવી ટેક્સ્ટબુકમાં આવું કંઈ ડિટેલમાં નથી આપ્યું, બટ સ્ટીલ આપણે જોતા જઈએ રેગ્યુલર અને ઇરેગ્યુલર રિફ્લેક્શન ઓફ લાઇટ. જો સરફેસ આપણો પોલિશ્ડ હોય, બરાબર ને, તો રેગ્યુલર રિફ્લેક્શન થશે. જો સરફેસ પોલિશ્ડ ન હોય, ઇરેગ્યુલર સરફેસ હોય, બરાબર ને, ખરબચડું સરફેસ હોય, જે મોટા ભાગના સરફેસીસ હોય છે, તો irregular reflection of light થશે. રાઈટ? આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. સી, હવે દરેક જગ્યાએ આપણે એક્સ્ટ્રા નોલેજ લેવા જશું તો આપણો સિલેબસ અધૂરો રહી જશે, રાઈટ? તો આઈ વિલ નોટ ગો ડીપ ઇનટુ ધેટ. રેગ્યુલર અને ઇરેગ્યુલર જસ્ટ આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન આપીને આગળ દોડીએ છીએ. એની કોઈ ઇમેજ હું અત્યારે અહીંયા નથી લઈ આવતો તો કોઈ કન્ફ્યુઝન થાય ઓર આપણું લેક્ચર થોડું લાંબુ થતું જાય. વી વિલ કટ ધેટ શોર્ટ. બહુ સિમ્પલ રાખીએ આપણે, રાઈટ? સો mirrors cause the reflection of light. And now let us see laws of reflection of light. આ તો તમારા માટે બહુ સિમ્પલ, સાદું અને જૂની વસ્તુ છે, ભણેલું છે બધાએ. અમુક લોકો તો મનમાં બોલી ગયા હશે, બરાબર ને? શું બોલી ગયા હશે? The angle of incidence is equal to angle of reflection.
બરાબર ને? બહુ સીધી વાત છે. આર્યુ ભાઈ જૂનું અને જાણીતું, આ તો ખ્યાલ જ છે. આને શું કહીએ આપણે? ઇન્સિડન્ટ રે. This is the normal imaginary line to the surface of the mirror, and this is the reflected ray. The angle that is formed between incident ray and the normal is the angle of incidence, and the angle that is formed between normal and reflected ray is known as angle of reflection. અને આ બંને એંગલની વેલ્યુ કેવી હશે? સેમ. If this is 60 degree, then this will be also 60 degree. If this is 30 degrees, then this will be also 30 degrees. If this is 90 degrees, then this will be also 90 degrees. Right? The angle of incidence is equal to angle of reflection. Second point, આ તમે વર્ષોથી બોલો છો, બટ હજી 95% લોકોને આનો મીનિંગ નહીં ખબર હોય. The incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence. બરાબર ને? તમે જોઈ શકો છો, this is incident ray. The normal to the mirror at the point of incidence, અહીંયા બરાબર ને? જ્યાં લાઇટ રે ઇન્સિડન્ટ છે એને શું કહેવાય? point of incidence. And the reflected ray all lie in the same plane. આ બધાય બાળપણથી પ્રાર્થનાની જેમ બોલે છે, બટ એઝ યુઝ્યુઅલ પ્રાર્થના બોલવામાં અને સમજવામાં ઘણો બધો ફેર છે. જે પ્રાર્થના આપણે બોલીએ છીએ ને એનો મીનિંગ જો આપણે સમજી જઈએ ને, તો આખા સંસારમાં શાંતિ અને સુખ જ હશે. કોઈ ટાઈપની મગજમારી જ નહીં હોય, કોઈ ટાઈપનો દુઃખ નહીં હોય, કોઈ કોઈની સાથે લડશે નહીં. ફેર એટલો છે, પબ્લિક પ્રાર્થના કરે છે પણ એનો મીનિંગ નથી સમજતી. બરાબર ને? તમે મારા નાના ભાઈઓ બહેનો છો, થોડા સ્પિરિચ્યુઅલ ટોપિકમાં આપણે વયા ગયા, રાઈટ? બટ જે પ્રાર્થના તમે કરો છો ને દોસ્ત, બરાબર ને, ઇરરેસ્પેક્ટિવ ઓફ રિલિજિયન, ગમે તે રિલિજિયનથી આપણે બિલોંગ કરતા હોઈએ, ઓર ગમે તે બિલીફમાં, આપણે રિલિજિયનની અંદર બી ઘણી બધી બિલીફ હોય છે, ઘણી બધી પ્રેક્ટિસીસ હોય છે, બરાબર ને? બટ જે પ્રાર્થના આપણે કરીએ છીએ, બરાબર ને, પૂજા આરતી, બરાબર છે, અલગ અલગ વસ્તુઓ છે, નમાઝ એટસેટ્રા વોટસોએવર, રાઈટ? એનો મતલબ, એનો મીનિંગ, એની પાછળનો હેતુ સમજી જઈએ ને દોસ્ત, તો સંસાર વિલ બી અ બેટર પ્લેસ ટુ લીવ, રાઈટ? સો ધીઝ આર ધ લોઝ ઓફ રિફ્લેક્શન ઓફ લાઇટ. અને હા, આ તમે અત્યાર સુધી બોલતા આવ્યા છો, બટ હમણાં એક ઇમેજ અહીંયા ડિસ્પ્લે થશે આના પછી, એનાથી સમજાઈ જશે કે ઓલ લાઈ ઇન ધ સેમ પ્લેન નો મીનિંગ શું થાય છે. આ મેં સમજાવેલું છે લાસ્ટ યર સાઉન્ડ વેવ્સ માટે, બટ લાઇટ વેવ્સ માટે બી આપણે હમણાં સમજી લઈએ. બોથ ઓફ ધેમ આર સેમ. બટ બિફોર ધેટ, please pause the video and in your CW give the heading or write the question, what are the laws of reflection of light? What are the laws of reflection of light? અને આ બે પોઈન્ટ અને એની બાજુમાં ઇમેજ ડ્રો કરવાની છે અત્યારે જ. અત્યારે કરી લીધું એ કામ સાથે મસ્ત પૂરું થઈ ગયું. જેટલું બાકી રાખશો એટલું ટેન્શન તમને છે. હું તો ભણાવીને છૂટો થઈ જઈશ, મોટું તમારે થવાનું છે, સક્સેસફુલ તમારે બનવાનું છે. અમે તો અહીંયા રહી ગયા બેટા પાછળ, રાઈટ? સો laws of reflection of light. Please pause the video and write this down, these both points and this image, this diagram in your CW. All right, I hope you have written this. હવે આ જે સેકન્ડ પોઈન્ટ છે ને, એને સમજવા માટે હજી એક ઇમેજ આપણે જોઈ લઈએ. આ થોડું 3 ડાયમેન્શનલ છે, સમજો. અગેન ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ સેમ, ધ એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ is equal to angle of reflection. મતલબ this angle and this angle, both of them are same. બટ હવે જે આ છે, આ દેખાય છે તમને થોડુંક હાઇલાઇટ થયેલું, થોડુંક 3 ડાયમેન્શનલ. ધ ઇન્સિડન્ટ રે, ધ નોર્મલ એન્ડ ધ રિફ્લેક્ટેડ રે ઓલ લાઈ ઇન ધ સેમ પ્લેન. એક જ પ્લેનની અંદર દેખાય છે, ઇમેજનરી પ્લેન ગ્રે કલરનું થોડુંક હાઇલાઇટ થયેલું. દે લાઈ ઇન ધ સેમ પ્લેન. મતલબ એવું નહીં થાય કે ભાઈ ઇન્સિડન્ટ રે અહીંયાથી આમ આવી અને આમ વહી ગઈ, એવું નહીં. ઇન ધ સેમ પ્લેન, એક જ પ્લેનની અંદર રહેશે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. હવે તો ખ્યાલ પડે છે ને? ધ ઇન્સિડન્ટ રે, ધ નોર્મલ એન્ડ ધ રિફ્લેક્ટેડ રે ઓલ લાઈ ઇન ધ સેમ પ્લેન. મતલબ તમે તમારી બુક ઉપર ડ્રો કરતા હો, તો જે પેજ ઉપર તમે ઇન્સિડન્ટ રે ડ્રો કરો છો એ જ પેજ ઉપર તમે રિફ્લેક્ટેડ રે બી ડ્રો કરશો. એવું નહીં કે ઇન્સિડન્ટ રે ત્યાં ડ્રો કરીને રિફ્લેક્ટેડ રે પેજમાંથી બહાર આવી, આમ 3D સમજો, પેજ ચીરીને રિફ્લેક્ટેડ રે બહાર આવ્યું અને તમારી આંખમાં વયું ગયું, એવું નહીં બને. બરાબર ને? પેજ ઉપર જ તમારો ઇન્સિડન્ટ રે અને રિફ્લેક્ટેડ રે રહેશે. આનો મીનિંગ છે that they all lie in the same plane. I hope this is clear to you with the help of this image. તો આ વર્ષો જૂનું આપણું અંત આવે છે હવે આ વસ્તુનો. અહીંયા તો ભાઈ all lie in the same plane નો મીનિંગ બહુ ક્લિયર હોવો જોઈએ. ફાઇન, લેટ અસ મૂવ અહેડ. યસ, આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઈન છે.
જે અમુક લોકો એક્સેપ્ટ નથી કરતા. Laws of reflection are applicable to all the types of reflecting surfaces including spherical surfaces. મતલબ બધાને એવું જ લાગે છે કે અત્યારે જે બે રૂલ આપણે જોયા છે એ તો ખાલી પ્લેન મિરર માટે છે. ભાઈ આવડો આ રૂલ, ભાઈ એ કર્વડ મિરર્સ માટે બી છે. બરાબર ને? કર્વડ મિરર શું છે, કોન્કેવ મિરર, કોન્વેક્સ મિરર ખ્યાલ છે. આ ચેપ્ટરમાં વધારે ડિટેલમાં જોશું ફર્ધર. બટ એક વસ્તુ એક્સેપ્ટ કરીને રાખજો, જે રૂલ આ પ્લેન સરફેસ માટે, પ્લેન મિરર માટે એપ્લિકેબલ છે, ધ સેમ રૂલ, મતલબ અહીંયા જુઓ એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એંગલ ઓફ રિફ્લેક્શન, તો કર્વડ મિરર્સ માટે ભી એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એંગલ ઓફ રિફ્લેક્શન હોય જ. કર્વડ સરફેસ છે તો થોડું ઘણું સમજવામાં ડિફરન્ટ હશે. બરાબર ને? અહીંયા નોર્મલ છે, એના બદલે અહીંયા પ્રિન્સિપલ એક્સિસ હોય. બરાબર ને? આ બધું તમને આવડે છે, છતાં આપણે આ ચેપ્ટરમાં સમજવાનું છે વોટ ઇઝ પ્રિન્સિપલ એક્સિસ. બટ જે પ્રમાણે અહીંયા એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એંગલ ઓફ રિફ્લેક્શન છે, એ પ્રમાણે અહીંયા બી એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એંગલ ઓફ રિફ્લેક્શન જ હશે. એમાં કોઈ જ ફેરફાર આવશે નહીં. Here also the incident ray, the reflected ray and the normal એટલે the principal axis, all of them lie in the same plane. તો જે રૂલ બરાબર ને નોર્મલ સરફેસ માટે એપ્લિકેબલ છે, the same rules are applicable for spherical surfaces also. રાઈટ? તો આ કોઈ ઇમેજ ડ્રો કરવાની જરૂર નથી. બટ આ જે પોઈન્ટ છે ને જે હેડિંગમાં છે એ પ્લીઝ આપણી બુકમાં અત્યારે લખી નાખો. આડી લાઈન ડ્રો કરો, આ પોઈન્ટ લખો, ફરી પાછી આડી લાઈન ડ્રો કરો. Right? Laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces including spherical surfaces. Right? Please pause the video and write this line given over here in your CW. Alright, I hope you have written this. Let us move ahead. Yes, image formation by a plane mirror. તમે સમજો ચેપ્ટરના બે પાર્ટ છે, રિફ્લેક્શન, રિફ્રેક્શન. અત્યારે આપણે શું જોઈએ છીએ? રિફ્લેક્શન. What we have seen in reflection? Laws of reflection. Right? Now we will see that we are having two types of mirrors. One is plane mirror, another are curved mirrors. So today we will see the image formation by plane mirror. Right? Image formation by plane mirror. So what are the properties of the image formed by the plane mirror? The first property is image formed by the plane mirror is always virtual and erect. Virtual એટલે ઓરિજિનલ ઇમેજ નથી, એનો ભાસ છે. તમે એ ઇમેજને સ્ક્રીન ઉપર ઓબ્ટેન કરી શકતા નથી. વર્ચ્યુઅલ, તમે નામ સાંભળ્યું છે વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી. વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી બોત્સલું, VR બોત્સલું બધે આંખ ઉપર પહેરે. ખરેખર કંઈ હોતું નથી, બટ આપણને એવો ભાસ થાય છે, એવો વહેમ થાય છે કે આપણી આજુબાજુ કંઈક છે. બરાબર ને? એને શું કહેશું? વર્ચ્યુઅલ. અને ઇરેક્ટ તો ખ્યાલ જ છે. બરાબર ને? તમે અરીસાની અંદર ઊભા રહ્યો તો ઓરિજિનલી તમે છો તો આપણી આઈઝ ઉપર હોય, ઓર માથું ઉપર હોય ને પગ નીચે હોય. તો સામે તમે અરીસાની અંદર જે ઇમેજ જોશો ને એમાં બી માથું ઉપર હશે ને પગ નીચે જ હશે. ઉલટું નહીં થાય કે પગ ઉપર હોય ને માથું નીચે દેખાય. એને આપણે શું કહેશું? ઇરેક્ટ. જો ઉલટું થાય તો એને શું કહેવાનું? ઇન્વર્ટેડ. અત્યારે આપણને જે ઇમેજ મળે છે બાય પ્લેન મિરર, ધેટ ઇઝ વર્ચ્યુઅલ એન્ડ ઇરેક્ટ. સેકન્ડ, ધ સાઇઝ ઓફ ધ ઇમેજ is equal to that of the object. બરાબર ને? તમે જેવા છો એવી જ તમને તમારી પ્લેન મિરરમાં ઇમેજ મળશે. પ્લેન મિરરમાં, પછી ઓલો સરફેસ વાળો મિરર યાદ ન કરતા. બટ પ્લેન મિરરની અંદર ફોર એક્ઝામ્પલ હું ઊભો રહી જાઉં અને મારી હાઈટ 6 ફૂટની છે, તો મને સામે 6 ફૂટના જ ભાઈ દેખાશે. હું જ હસાન પોતે. મિરરની બહાર હસાન ને મિરરની અંદર હસાન 2.0, બટ સેમ ટુ સેમ. બરાબર ને? એમાં કોઈ ચેન્જ તો નથી આવવાનો ને. બરાબર ને? તમે ફોર એક્ઝામ્પલ ગમે તે વ્યક્તિ તમારામાંથી મિરરની સામે ઊભો રહી જાય તો તમારી જેટલી હાઈટ છે એટલી જ હાઈટ વાળો, એટલી જ સાઇઝ વાળો, એટલા જ શેપ, એવા જ શેપ વાળો માણસ, વ્યક્તિ તમને સામે દેખાશે. એવું તો થાય નહીં ને કે ભાઈ હું મિરરની સામે ઊભો રહી જાઉં, મારી હાઈટ 6 ફૂટની છે અને સામે આપણે જોઈએ તો ભાઈ અહીંયા 3 ફૂટનો બાઠી ઊભો હોય. એવું તો પોસિબલ નથી. બરાબર ને? હું અહીંયા 6 ફૂટનો હોઉં ને અહીંયા સામે 12 ફૂટનો આમ માઉન્ટ એવરેસ્ટ, એવું તો પોસિબલ નથી ને ભાઈ. બરાબર ને? Size of the image is equal to size of object as far as plane mirrors are concerned. Right? We are studying about plane mirrors. Third, the image formed is as far behind the mirror as the object is in front of it. બહુ સીધી વાત છે. તમારા ઘરની અંદર મિરર છે અને સપોઝ નીચે એવી ટાઇલ્સ છે જે તમે વણી શકો છો.
તમે મિરરથી જો 1 ફૂટ દૂર હશો તો તમારી ઇમેજ જે બનશે ને મિરરની પાછળ એ બી તમને એવું જ લાગશે કે મિરરથી 1 ફૂટ પાછળ છે સામેની બાજુ. તમે જો મિરરથી 2 ફૂટ દૂર હશો તો તમારી ઇમેજ બી તમને એવું લાગશે કે મિરરની અંદર બીજી સાઈડ 2 ફૂટ પાછળ છે. Fine, so what this point is trying to say us is, આ શું કહેવા માંગે છે? The distance between the object and the mirror is equal to the distance between object and the image. જેટલો આપણો ઓબ્જેક્ટ મિરરથી દૂર છે એટલી જ આપણી ઇમેજ બી મિરરથી દૂર હશે. Simply speaking, the object distance is equal to the image distance. And the fourth point is the image is laterally inverted. હવે આ અત્યારે પોઈન્ટ વાંચી લઈએ બટ થોડીક ઇમેજીસની મદદથી આપણે સમજીએ. લેટ અસ સી one of the images, one of the examples. See, we can see a object in front of plane mirror. First thing, the image is virtual and erect. Virtual એટલે આ જે ઇમેજ મને મિરરમાં દેખાય છે ખરેખર મિરરની પાછળ ત્યાં છે ના. ઓરિજિનલી તો મિરરની પાછળ દિવાલ છે ઓર મિરરની પાછળ તમે જોઈ શકો છો જમીન છે. ખરેખર મિરરની પાછળ કાંઈ પણ નથી છતાં મને મિરરની અંદર આ દેખાય છે, which means that it is virtual. This virtual images cannot be obtained on screen, right? રિયલ ઇમેજ તમને સ્ક્રીન ઉપર મળી જાય, બરાબર ને? વર્ચ્યુઅલ ઇમેજ તમને ક્યારેય બી સ્ક્રીન ઉપર મળવાની નથી. સેકન્ડ થિંગ, this is erect. તમે જોઈ શકો છો, we can see this part at the top is narrow and the part at the bottom of this mug or jar whatsoever is wide. ઉપર નેરો છે નીચે વાઇડ છે. બટ જ્યારે આપણે સામે જોઈએ તો ત્યાં બી ઉપરની સાઈડ નેરો પાર્ટ છે, નીચેની સાઈડ વાઇડ છે, સાઈડમાં બે હેન્ડલ એટલી જ હાઈટ ઉપર છે. ઉલટું નથી, બરાબર ને ભાઈ? ના ના, અહીંયા જે નીચે વાઇડ પાર્ટ છે ને એ ઉપર દેખાય અને જે ઉપરનો નેરો પાર્ટ છે એ નીચે દેખાય. અહીંયા બી ઇમેજ ઊભી છે તો સામે બી ઓબ્જેક્ટ ઊભો છે તો ત્યાં સામે બી એવો જ તમને ઇમેજ મળશે, which means that it is erect. Second, size of the image is equal to that of the object. જેવડી અહીંયા ઓબ્જેક્ટની હાઈટ છે એટલી જ ત્યાં ઇમેજની હાઈટ છે. એવું નહીં તો અહીંયા ઓબ્જેક્ટના મસ્ત 1 ફૂટનું હોય અને ત્યાં ઇમેજ આપણને અડધા ફૂટની મળે ઓર 4 ફૂટની મળે. અહીંયા ઓબ્જેક્ટ જો 1 ફૂટનો હોય તો ઇમેજ બી 1 ફૂટની જ મળશે. Third, the image formed is as far behind the mirror as the object is in front of it. તમે જોઈ શકો છો જેટલો ડિસ્ટન્સ આ બંનેની વચ્ચે છે ને, મિરર અને ઓબ્જેક્ટની વચ્ચે, એટલો જ ડિસ્ટન્સ આ ઇમેજ અને મિરરની વચ્ચે હશે. એટલું જ દૂર તમને આ દેખાશે. સમજાય છે? એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ ઇમેજ ઇઝ લેટરલી ઇન્વર્ટેડ, જે કદાચ આમાં થોડું નહીં સમજાય બટ હમણાં આના પછી ઘણી બધી ઇમેજીસ અહીંયા ડિસ્પ્લે થશે, એમાં સમજાઈ જશે. ફાઇન, બટ બિફોર ડિસ્પ્લેઇંગ ધોઝ ઇમેજીસ, ચલો પહેલા આપણે ઇમેજીસ જોઈ લઈએ, કોઈ ચિંતા નથી, રાઈટ? જોઈ શકો છો આ દેખાય છે ભાઈ? ફાઇન, બધા પોઈન્ટ સાચા પડશે. વર્ચ્યુઅલ એન્ડ ઇરેક્ટ. આ ભાઈ છે ઓબ્જેક્ટ, સામે મિરર છે, અંદર એની ઇમેજ છે. વર્ચ્યુઅલ, મિરરની પાછળ ખરેખર કાંઈ નથી બટ છતાં તમને ત્યાં દેખાય છે. ઇરેક્ટ, ભાઈનું માથું ઉપર છે તો ઇમેજની માથું બી ઉપર જ છે, બરાબર ને? ભાઈના પગ નીચે છે તો ત્યાં બી પગ નીચે જ છે. એવું નહીં ત્યાં આમ ઊંધા દેખાય, ભાઈનું માથું નીચે હોય ને પગ ઉપર દેખાય. સેકન્ડ, સાઇઝ ઓફ ધ ઇમેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધેટ ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટ. તમે જોઈ શકો છો માથાની સામે માથું ભટકાય છે, હાથની સામે હાથ છે, પગની સામે પગ છે. એટલે જેટલો આ ઓબ્જેક્ટની હાઈટ છે એટલી જ આ ઇમેજની હાઈટ છે, રાઈટ? બંનેની સાઈઝ સેમ છે. એવું નહીં કે ભાઈ અહીંયા મસ્ત આમ 5 ફૂટના હોય ને સામે આમ અડધું બચુકડું દેખાય અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધીનું, આટલા નાના ભાઈ દેખાય, એવું તો છે નહીં. જેવા ભાઈ બહાર છે એવા જ ભાઈ અંદર છે. તો સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ઓલ્સો ક્લિયર. થર્ડ, the image formed is as far behind the mirror as the object is in front of it. તમે જોઈ શકો છો ભાઈ મિરરની બિલકુલ નજીક ઊભા છે તો અંદર જે ઇમેજ ફોર્મ થાય છે એ બી મિરરની બિલકુલ નજીક છે. આ ભાઈએ એનો જે હાથ છે એ મિરરને ટચ કરીને રાખ્યો છે તો જે ઇમેજ છે એ બી અંદરની સાઈડથી પોતાનો હાથ મિરરને ટચ કરશે. And last one is the image is laterally inverted. સમજો, this is the object. આ છે એનો લેફ્ટ હેન્ડ અને આ છે એનો રાઈટ હેન્ડ. ધીસ ઇઝ ધ લેફ્ટ હેન્ડ એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ રાઈટ હેન્ડ. અત્યારે આ ભાઈએ પોતાનો લેફ્ટ હેન્ડ એમને એમ રાખ્યો છે અને પોતાનો રાઈટ હેન્ડ શેક કરવા માટે સામે રાખ્યો છે. સામે જે ઇમેજ છે ને, બરાબર ને, એના માટે તો આ જે હેન્ડ છે એ લેફ્ટ છે અને આવડો આ જે હેન્ડ છે એ રાઈટ છે, બરાબર ને? તમારી સામે કોઈને બેસાડો, મમ્મી પપ્પા ભાઈ બેન, એને એક્ઝેક્ટલી તમારી સામે બેસાડો
અને બંને જાણા પોતાનો રાઈટ હેન્ડ એમ કયો દે ભાઈ રેઝ યોર રાઈટ હેન્ડ, તો તમે રાઈટ હેન્ડ ઊંચો કરશો ને તો સામેવાળા ભાઈ એનાથી ઓપોઝિટ હેન્ડ ઊંચો કરશે. એના માટે રાઈટ હેન્ડ અલગ હશે, તમારા માટે રાઈટ હેન્ડ અલગ હશે. તમે સમજી શકો છો બરાબર ને? આ ભાઈને જો હું ફેરવી નાખું બરાબર ને, તો અહીંયા જો એનો રાઈટ હેન્ડ છે તો એનો રાઈટ હેન્ડ આ હોવો જોઈએ, બટ અહીંયા રાઈટ હેન્ડ ઊંચો થાય છે ને સામે લેફ્ટ હેન્ડ ઊંચો થાય છે. આને લેટરલ ઇન્વર્ઝન કહેવાય. હજી મારા ખ્યાલથી ફર્સ્ટ 3 પોઈન્ટ્સ વિલ બી ક્લિયર, બટ આ લેટરલ ઇન્વર્ઝન ક્લિયર નહીં હોય, જે હું તમને સમજાવીને જ છોડીશ. રાઈટ, બટ બિફોર ધેટ આપણે થોડાક હજી એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. યુ કેન સી રાઈટ, આ જે ઓબ્જેક્ટ છે, જે બાળક છે, એ મિરરની બિલકુલ નજીક છે બરાબર ને? જેટલી ઓબ્જેક્ટની સાઇઝ છે એટલી જ ઇમેજની સાઇઝ છે, વર્ચ્યુઅલ એન્ડ ઇરેક્ટ છે. જેટલો ઓબ્જેક્ટનો મિરરથી ડિસ્ટન્સ છે એટલો જ ઇમેજનો બી મિરરથી. તમે જો બંને નજીક છે મિરરની. હજી એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તમે જુઓ, અહીંયા ઓબ્જેક્ટ નજીક છે તો ઇમેજ બી બિલકુલ નજીક છે. અહીંયા જે ઓબ્જેક્ટ છે એ મિરરથી થોડો દૂર છે, તમે સમજી શકો છો, એના હાથ જેટલો ડિસ્ટન્સ છે. તો જે ઇમેજ છે ને એ બી મિરરમાં એટલી પાછળ હશે. સમજાય છે? The image formed is far behind the mirror as the object is in front of it. જેટલા આ મિરરથી ઓબ્જેક્ટનો ડિસ્ટન્સ છે એટલો જ ઇમેજ છે એ અંદર દૂર હશે. I hope these all points are clear to you. બરાબર ને? I request you to please pause the video and write this question in your CW. What are the properties of image formed by plane mirrors? શું લખશો ક્વેશ્ચનમાં? Write the properties of image formed by plane mirror. એક ક્વેશ્ચન લખાઈ ગયા પછી અહીંયાથી આન્સર લખવાનો છે. આ કોઈ પણ ટાઈપનું કાંઈ ડ્રો કરવાનું નથી. આન્સર લખી લ્યો. 3 પોઈન્ટ તો ક્લિયર જ છે, અને 4th પોઈન્ટ હું હમણાં સમજાવી આપું છું, તમે લખી લ્યો એના પછી. So please pause the video and write this down in your CW. I hope you have written this. Let us see one more image. This is my personal favorite. તમે જોઈ શકો છો, this is the object, this is a coin, this is object, and we are having two mirrors. એક મિરર અહીંયા છે અને બીજો મિરર અહીંયા છે. આ ઇમેજની મદદથી આ થર્ડ પોઈન્ટ બિલકુલ ક્લિયર થઈ જશે. રાઈટ, વધારે એક્સપ્લેનેશન આપણે આપી દઈએ. સી, આ મિરરથી ઓબ્જેક્ટ નજીક છે અને આ મિરરથી ઓબ્જેક્ટ દૂર છે. ફાઇન. This distance is more and this distance is less. હવે અહીંયા ઓબ્જેક્ટનો ડિસ્ટન્સ લેસ છે for this mirror. આ મિરર માટે the distance between the object and the mirror is less. So distance between the image and the mirror is also less. You can see that. તમે જોઈ શકો છો, ઇમેજ બી મિરરથી બહુ વધારે દૂર નથી. જેટલો ઓબ્જેક્ટનો ડિસ્ટન્સ છે એટલો જ ઇમેજનો ડિસ્ટન્સ છે. બટ અહીંયા શું છે? અહીંયા તો ઓબ્જેક્ટ દૂર છે તો ઇમેજ બી દૂર છે. સમજાય છે? The image is also far away. So this point is very much clear. The distance of the object and the distance of the image from the mirror are same. Or simply speaking, the object distance is equal to the image distance. Here the object is near to the mirror, so image is also near to the mirror. Here the object is far from the mirror, so the image is also far from the mirror. I hope this is clear to you. તમને સમજવાની અંદર ફાવતું હશે. Now let us see what do we mean by laterally inverted image. Yes, this is laterally inverted image. તમે જોઈ શકો છો, આ ભાઈ ઊભા છે, આ એમનો રાઈટ હેન્ડ છે, પણ સામે જે ઇમેજ ફોર્મ થાય છે એનો તો એ લેફ્ટ હેન્ડ છે ને. આ ભાઈનો રાઈટ હેન્ડ આ છે, તો સામે જે ભાઈ ઊભા છે એનો રાઈટ હેન્ડ આ હોવો જોઈએ. બરાબર, બહાર જે ભાઈ ઊભા છે એના માટે જે આવડો આ હેન્ડ છે that is રાઈટ હેન્ડ. તો અંદર જે ભાઈ ઊભા છે ને એનો રાઈટ હેન્ડ આવડો હોવો જોઈએ. તો આપણે જો રાઈટ હેન્ડ ઊંચો કરીએ તો સામેવાળાએ બી રાઈટ હેન્ડ જ ઊંચો કરવો જોઈએ, બટ ઇમેજની અંદર તો ઇમેજ માટે લેફ્ટ હેન્ડ ઊંચો થાય છે. બરાબર ને? આને શું કહેવાય? લેટરલ ઇન્વર્ઝન. સર હજી નથી સમજાતું. હવે સમજાય છે? તમારી જે ટેક્સ્ટ બુક છે, તમારી પાસે કોઈ ગમે તે બુક છે, મોબાઈલની અંદર તમારી પાસે ત્યાં લખેલું છે, એને તમે લઈ અને મિરરની સામે ઊભા રહી જાઓ તો આવું થશે. તમે પોતે વાંચી શકશો, બટ મિરરની સામે મૂકશો તો તમને કંઈ બચાવવાનું નથી. સમજાય છે? નથી સમજાતું? હવે તો લેટરલ ઇન્વર્ઝન સમજાય છે ને?
આ પાર્ટ અહીંયા મિરર ને પેલા ફેસ કરે છે ને, તો ઇમેજ ની અંદર બી આ પાર્ટ જ મિરર ને પેલા ફેસ કરશે. આ તમે જોઈ શકો છો આ મિરર થી નજીક છે. ધીસ પોર્શન ઇઝ નિયર ટુ ધ મિરર, સો એની ઇમેજ બી એવી જ રીતના મિરર ની નજીક ફોર્મ થશે. ધીસ પોર્શન ઇઝ ફાર ફ્રોમ ધ મિરર, તમે જોઈ શકો છો આ જે એન્ડ છે એ મિરર થી બહુ દૂર છે, તો એની ઇમેજ બી મિરર થી બહુ દૂર જ ફોર્મ થશે. એન્ડ ધીસ રિઝલ્ટ્સ ઇનટુ લેટરલ ઇન્વર્ઝન. શું કહેવાય આને? લેટરલ ઇન્વર્ઝન. એટલે ટૂંકમાં માથું નીચે અને પગ ઉપર એવું નહીં, લેફ્ટ નું રાઈટ અને રાઈટ નું લેફ્ટ બની જાય છે. ધીસ ઇઝ વન મોર એક્ઝામ્પલ ઓફ લેટરલ ઇન્વર્ઝન. અહીંયા એમ્બ્યુલન્સ આપણે ઊંધું લખ્યું છે અને મિરર ની અંદર મને સીધું દેખાય છે. ઘરે ટ્રાય કરજો, સીધું લખેલું હોય એને મિરરમાં લઈને ઊભા રહેજો તો તમને લેટરલ ઇન્વર્ઝન બહુ ક્લિયર થઈ જશે, બહુ જ ક્લિયર થઈ જશે. ફાઇન. સો આઈ હોપ આ ઇમેજીસ થી બી લેટરલ ઇન્વર્ઝન તમને ક્લિયર થઈ ગયું હશે. So, four properties of the image formed by the plane mirror. First one, the image formed is virtual and erect. Second one, the size of the object and size of the images are same. Third one, the object distance is equal to image distance. And fourth one, we obtain a laterally inverted image. Fine. આ તો હતું પ્લેન મિરર માટે. બટ ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે આ જોઈએ, ઘરની અંદર સ્પૂન હશે, એ સ્પૂનની અંદર તમારો ફેસ જોવાની ટ્રાય કરજો. રાઈટ, પેલા તો સ્પૂન ને સીધી રાખીએ એટલે સ્પૂન ની અંદરનો કર્વડ પાર્ટ આપણી સામે હોય, જેની અંદર આપણે બધી વસ્તુ ભરીએ સ્પૂન ની અંદર, એ પાર્ટ આપણા ફેસ ની સામે રાખીએ તો તમારો ફેસ તો સીધો જ છે, બટ તમને ત્યાં ઇમેજ ઊંધી જોવા મળશે. રાઈટ, આને શું કહેશું આપણે? ઇન્વર્ટેડ ઇમેજ. શું કહેશું? ઇન્વર્ટેડ. અને એ જ સ્પૂનને જે આપણે ઓપોઝિટ કરી નાખીએ, ઊંધી કરી નાખીએ, આઉટર સાઈડ એની જોઈએ જે બલ્જિંગ સાઈડ છે, એને આપણે આપણા ફેસની સામે રાખીએ તો આપણને આપણો ફેસ તો સીધે સીધો જ દેખાશે, બટ થોડોક મોટો અથવા તો થોડોક નાનો દેખાશે. રાઈટ ને? આ ટ્રાય કરજો ઘરે સ્પૂનની અંદર, વ્યવસ્થિત સારી સ્પૂન હોય ને ધોયેલી, એની અંદર તમે ટ્રાય કરજો, થોડીક નવી હોય બરાબર ને, એમાં તમે ટ્રાય કરજો તો સ્પૂનની અંદર બી ઇમેજ ફોર્મ થાય છે. વાય? સ્પૂન ઇઝ પોલિશ્ડ, ઓપેક છે, એ લાઇટને રિફ્લેક્ટ કરી શકે છે, તો ઇમેજ બી બનાવી શકે છે બરાબર ને. બટ પ્લેન મિરરની અંદર કેવું હતું? ઓબ્જેક્ટની સાઇઝ અને ઇમેજની સાઇઝ સેમ હતી, વર્ચ્યુઅલ અને ઇરેક્ટ ઇમેજ મળતી હતી, એવી અહીંયા નથી મળતી. વાય? બીકોઝ સ્પૂનનો જે સરફેસ છે એ પ્લેન નથી. કેવો સરફેસ છે? એ કર્વડ સરફેસ છે. એના સિવાય તમે આવું ક્યાંક જોયેલું હશે? પેલા તો આવા કર્વડ મિરર્સને આપણે શું કહેશું? સ્ફેરિકલ મિરર્સ. તો અહીંયા આપણે પ્લેન મિરરનો અંત આવે છે એન્ડ વી વિલ બી મૂવિંગ વિથ ધ સ્ફેરિકલ મિરર્સ. અને યસ, આવું જોયેલું છે. હા સર, ઓલું ફિર હેરાફેરી મૂવીમાં જોયેલું છે. ઓર ઘણી બધી વાર કોઈ પાર્કમાં જઈએ, અમ્યુઝમેન્ટ પાર્કમાં જઈએ, આ ફન વર્લ્ડ ને આ ને ઓલું ને, એમાં આમ ઓલું મેળાની અંદર હવે તો આવે છે બરાબર ને, આ મિરર વાળું, મિરર મેઝ જેને આપણે કહીએ બરાબર ને. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ઓબ્જેક્ટ જે હાથ છે ભાઈનો એ બહુ નાનો છે અને સામે જે એની ઇમેજ ફોર્મ થાય છે એ બહુ જ મોટી છે, એનલાર્જડ ઇમેજ છે. વાય ઇઝ ધીસ પોસિબલ? ડ્યુ ટુ કર્વડ મિરર્સ. રાઈટ, આ આપણે ઘણી બધી વાર ભણેલું છે. તમે ગીવ રીઝનમાં ઘણી બધી, આપણે જે બાઇક યુઝ કરીએ છીએ ઓર જે આપણું વેહિકલ છે એની અંદર બી જે મિરર હોય છે એ મિરર પ્લેન મિરર નથી હોતો, કર્વડ મિરર હોય છે. જો આપણે ત્યાં પ્લેન મિરર યુઝ કરીએ અને જો મારી બાઇકની પાછળ બસ આવતી હોય ઓર ટ્રક આવતો હોય તો મારે એ ટ્રકની સાઇઝનો મિરર લઈને આટા મારવું પડે તો મને એ ટ્રક દેખાય મારા મિરરની અંદર. હવે આપણે ચલાવતા હોય બાઇક અને બાઇકમાં ટ્રકની સાઇઝનો મિરર તો ફિટ થવાનો નથી દોસ્ત. તો મારે એવો મિરર યુઝ કરવો પડશે જે ઓબ્જેક્ટ કરતા મને નાની ઇમેજ બનાવીને આપે, જેમાં ઇમેજની સાઇઝ નાની હોય અને ઓબ્જેક્ટની સાઇઝ મોટી હોય. તો એ કેસ માટે વી આર યુઝિંગ કર્વડ મિરર્સ. જે આપણે આપણી બાઇક છે એમાં તમે જોજો મિરરની અંદર લખેલું હશે, ઓબ્જેક્ટ્સ ઇન ધ મિરર આર ક્લોઝર ધેન ધે અપિયર. બરાબર ને? એનો મીનિંગ શું છે? બરાબર ને, કે ઓબ્જેક્ટ બહુ મોટો છે, ઇમેજ એની બહુ નાની છે. જેટલો ડિસ્ટન્સ ઓબ્જેક્ટનો મિરરથી છે એટલો ડિસ્ટન્સ મિરરનો ઇમેજથી નથી. બરાબર ને? હેર સલૂનમાં જઈએ તો જનરલી સામેની સાઈડ તો પેલો મિરર હોય, શું કહેવાય, પ્લેન મિરર. બટ અમુક વખતે ભાઈ વાળ કાપીને તમને આમ પાછળથી વાળ દેખાડ, એ અમુક લોકો પ્લેન મિરર યુઝ કરે છે બટ ખરેખર ત્યાં કર્વડ મિરર યુઝ કરે.
તો આપણને થોડી ઇમેજ મોટી દેખાય. અને યસ, જે પ્રોફેશનલ સલૂન્સ હોય છે, પ્રોફેશનલ્સ, ગોંડલમાં તો એ કોઈ છે જ નહીં પ્રોફેશનલ સલૂન, બરાબર ને, અને જરૂરિયાત બી નથી, પ્લેન મિરર જ યુઝ કરાય. બટ જે પ્રોફેશનલ હાઈ લેવલના સલૂન હોય છે મેટ્રો સિટીની અંદર, ત્યાં ક્યાંક ને ક્યાંક કર્વડ મિરર યુઝ કરવામાં આવે છે. અને એ એટલે યુઝ કરવામાં આવે છે કે માણસ સામે બેઠો હોય ને તો એને એના કરતા મોટી ઇમેજ સામે દેખાય. તો ઓબ્જેક્ટની સાઇઝ જે છે એના કરતા ઇમેજની સાઇઝ નાની અથવા તો મોટી જોતી હોય, અથવા તો ઇમેજ નજીક અથવા તો દૂર જોતી હોય, બરાબર ને, એવા ઘણા બધા એપ્લિકેશન્સ છે. એના માટે આપણે શું જોઈએ છે? સ્ફિયરિકલ મિરર્સ. શું જોશે આપણને? સ્ફિયરિકલ મિરર્સ. બીકોઝ વોટ ઇઝ ધ બેકલોગ વિથ ધ પ્લેન મિરર્સ? પ્લેન મિરર્સ કેન ફોર્મ ધ સેમ સાઇઝડ ઇમેજીસ. જેટલી ઓબ્જેક્ટની સાઇઝ હશે એટલી જ ઇમેજની સાઇઝ હશે. બટ પ્રેક્ટિકલી જ્યારે પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન જોઈએ તો દર વખતે એવું પોસિબલ નથી. ત્યારે એવી બી જરૂર પડશે કે ઓબ્જેક્ટ બહુ મોટો હોય અને મારે એની બહુ નાનકડી અમથી ઇમેજ જોતી હોય, તો એના માટે મારે સ્ફિયરિકલ મિરર્સ યુઝ કરવા પડશે. રાઈટ? સો ટુડે we end up over here. I hope you enjoyed the science in the same manner that you were enjoying maths. હા, એક ઈમાનદારી તમારે વાપરવી પડશે. તમારે તમારી CW વ્યવસ્થિત કમ્પ્લીટ કરવી પડશે. તમે જો એ કમ્પ્લીટ નથી કરતા તો હું કાંઈ પણ નથી કરી શકવાનો. પછી પેરેન્ટ્સ તમારી મારી વચ્ચે પ્રોબ્લેમ થાય એવું ન થાય કે હું અહીંયાથી પેરેન્ટ્સને ફોન કરું, તમે ત્યાં કામ ન કરતા હો, બિચારા પેરેન્ટ્સ મને કહે સર તમે એને સમજાવો. આવું બધું પેરેન્ટ્સને મજબૂર ન કરો તો સારી વાત છે દોસ્ત, બરાબર ને? Fine. So we end up the video lecture over here. I hope you understood all the topics today and you have written them in your CW. In case you have missed writing anything, please re-watch the video. So we will meet again in the next video lecture and we will proceed with the spherical mirrors, the concepts associated with it. Till then, take very good care of yourselves. Goodbye. Jai Hind.